साकारं व्यक्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज श्री श्री ठाकुर महाराज चरण तले मोर शतकोटि दिव्य प्रणति। आसामबंगीय सारस्वत मठाधीश महंत महाराज स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी, निरग्नि तपस्वी वृंद, आजिकार साधारण धर्मसभार सभापति, तांकर चरणार बिंदरे मोर शतकोटि दिव्य प्रणति। आउ मंचासीन ट्रस्टी, विभिन्न पद पदवी भूषित कर्मीवृंद, सतीर्थ भ्राता वृंद एवं जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते। समस्त को जय गुरु तिथि संभाषण जनाऊँ। आपण मानकर निर्देश को आखि आगे रखी गोटे अद्भुत परिस्थिति आम पहुंचीचे। यावत आचरण विधि संस्कार करने पूर्ववर्ती ओडिशार कोणानुकोण प्रतिष्ठित परिचित सुप्रतिष्ठित दिवाकर नंद भाई शुणुले ये सबुजाक कथा गोटे तीर्थ नहा एक फल सत्संगे मिले फल चार सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। बुझी जाउथिबे, बुझवा दरकार नहीं। तीर्थ नहा एक फल सत्संग मिले फल चार सदगुरु मिले अनंत फल। ये जो गुरु मानकर जो धारावाहिकता रही आदर्श गुरु कर्तव्य संपादन संपर्क में नंद भाई अति सुंदर व्याख्यान कले, आचरण विधि कले। आउ मत सबुठ जटिल कथार छाड़ीदे यहाँ हूँ सद्गुरु इलाका। इमिति किछि सद्गुरु मात्र के मते समस्ते जानती किए कहते आप जापर डायरेक्ट आम से रसाड़ कथा मत आसबनी कहवानी। किंतु सनातन धर्म रे एपरी कौन सी संस्था नहीं। तपस्वी मान अच्छा सर्वधर्म समन्वय प्रतिष्ठा करिवार एक प्रचंड इच्छा नहीं तार धर्म रे गोटे साधारण धर्म सभार गोटे विभागीकरण करिसंती। ये होची नृत्य नितन जाके सुप्त मनुष्य को जागृत करने उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधते क्षीरस्य धारा निश्चितम दूरत्या दुर्गम ततस्तत कवयो बदन। आपण मान नरसिंह मेहता ना सुनिछ पवित्र भाई गायत्री बोले वैष्णव जन तो न कहिए जे कष्ट पराई जानिए। नरसिंह मेहता विश्व प्रसिद्ध है। ये जड़े थे साधक आम पाखरे प्राणी तो दुख प्रमित देखु देखु केवा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार किए कहते जानते सी रहीगले सीमित ढेंकानाल नहले बड़े 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 ओडिशार कोणानुकोण प्रतिष्ठित हेले अंध थाई विकसित हेले एते बाट। किंतु नरसिंह मेहता विश्व प्रसिद्ध हो गले कहीं ना जगत सब धरला। किंतु मर्म गोटे जे पर दुख को हृदयंगम करें, पर दुख को जानीपे, पर दुख को अनुभव करें, निजे दुख कष्ट सही पर उपकार करें सब गुरुंकर जो निर्देश से माटी आम अच्छे। पुनश्च धर्मशास्त्र अच्छी प्रतिष्ठित भुवनम त्रयम तीनोटी भुवनर संज्ञा हिंदू सनातन धर्म करिसंती। प्रतिष्ठित भुवनम त्रयम ये शरीर होची गोटे भुवन आ भाग्यवशत आम भुवन पाखे अच्छे। ये गोटे भुवन एवं जगत दुईटी भुवन को आम भौम कही। गोटे भुवन होती जगत गुरुंकर इलाका
तेणुक आम श्री श्री ठाकुर महाराज को प्रार्थना कला बेले आमे कहूँ मन्नाथ श्री मदगुरु श्री मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। किंतु आम आत्मा छाड़ी आम ए शरीर भुवन छाड़ी तृतीय भुवन को जीवार इच्छा नहीं। कहला बेले कहूँ मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मु समालोचना करूना भौम जगत कौन सी गोटे अंश भौम को नहीं ठाकुर सार्वभौम भक्त सम्मिलन करना आम समस्ते कहूँ ये भक्त सम्मिलन ना हूँ सार्वभौम भक्त सम्मिलन जे वैष्णवीय शास्त्र सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी ये सनातन धर्मर सात्विक पर्यावली भितर जे चित्त निवेश करना भौम शब्द को बुझी पारे ना ये इलाकार आद्य शब्द हूँ भौम। आपण मैंने जिते रसशास्त्र पहुँचे रसिक भूमि भावुक ये रसशास्त्र भितर दिवाकर भाई जानती जन्मादस्य जतो अन्वयति तिरतिश्चार्थस्य विज्ञास्वराट् तेन ब्रह्महिदाज आदि कवयं मुह्यन्ति चतुष्पुरयः तेजोवादि मुदा तथा विनिमयो तत्र त्रिसर्गमुषा धानासेन सदा निरस्तपूर्वकं सत्यं परं धीमहि। इस सत्य को प्रतिष्ठित करबा पई जो गुरु माने आसंती आचार्य जानियो जे आचार्य मानकु सद्गुरु भाव में प्रतिष्ठित करी जगन्नाथंकर समस्त तत्व को से भीतर संदर्शन करिवार आपण माने जानती जगन्नाथ जे 16 कला ना आज्ञा गोटे कला ये समग्र उद्भिद जगत अप टू वन पार्ट कला कहले गोटे अंश बुझा जेते सब उद्भिद लता गछ अछंती अप टू अर्थ से पर्यंत एवं चारि कला पर्यंत पशु पक्षी सृष्टि परिव्यापक आमे जेते सब बसीचे अति बेसी हिसाबटा मन रखिए अति बेसी आमे जो माने महामानव एठी बसीचंती एमानकर गति भारती ये सुंदर हिसाब आपण मानकर गति 8 रु 9 9 कला पर्यंत गति 10 कला स्पर्श कले देवतार आख्या दिया जाए। गोटे कथा कहूँ समालोचना करेंगे ना आम पाखे 10टी अवतार कथा अच्छे अवतरती इति ही अवतार से भितर रस मान सब लेकिन आसी रसर संज्ञा नाम हूँ 9। प्रथम रसर नाम हूँ श्रृंगार। श्रृंगार कहले नाक टेकिवा उचित नहीं जदि श्रृंगार नाक टेकिवा गुण शब्दवाचक होता ताहले राजा भर्तृहरि श्रृंगार शतक लेखि न थांते। श्रृंगार दुईटी विभाग अच्छे आज्ञा गोटे हूँ दिव्य श्रृंगार गोटे हूँ भौम। एक कथा प्रहलाद महाराज बापा को कहले हे पिता असुर को कहते जन्मोत्पन्नादि गृहमेदि सुखं हितुच्चं कंडु जने नकारयोरिव दुःख दुःखं तृप्यन्ति देह निज भाज भाजं कंडुतिव मनसि जो बितये सुधीरा। कथाटा यदि खोली कि कह दे आपण हसिबे जन्मोत्पन्नादि गृहमेदि सुखं हितुच्चं ये जो मैथुन संसार ये तुच्छ किपरि तार उपकल्प होचे कंडु जने नकारयोरिव दुःख दुःखं कंडु आकर्षण कले आम छोट छुआ बेले कौन कारू काछ हुए समस्ते जानते कंडु यमे न करयो रिवदुख दुखम ये कंडु घर्षण जनित जो सुख कंडु देशने नखे माजे से सुख करी ये जगतटा होची भौम जगत। ये भौम जगत अधिक रु अधिक ऊर्ध्व जीवाई जो प्रेरणा संसार अतिक्रांत करी दिव्य जगत में प्रवेश करिवार जो आह्वान तार नाम सार्वभौम बुझुची किसी असुविधा नहीं। यही 9टी जाक रस अच्छा
ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ହାସ୍ୟ, ହାସ୍ୟ ପରେ କାରୁଣ୍ୟ, କାରୁଣ୍ୟ ପରେ ବୀର, ବୀର ପରେ ଭୟାନକ ରୌଦ୍ର। ଏ ସବୁଯାକ ରସ ଭିତରେ 9ଟା ଯାକ ରସ ଭିତରୁ ଶେଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଶାନ୍ତ ରସକୁ ରଖିଦେବେ, ଏ ସବୁଯାକ ରସକୁ ନେଇ ସିଏ ଭିଲାଇନ୍ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭିଲାଇନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ହିରୋ ହେଇପାରିବେ? ପବିତ୍ର ଭାଇ ହେଇପାରିବେନି, ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନୃସିଂହ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ରୂପ ହେଇପାରିବେ କି? ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତଂ ମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟହଂ। ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମର ହରିଯିବ ଦେହ, ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗୃତ ହବ। ଏଇଭଳି ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ପାଇଁ ସକ୍ଷମତା ସେଠି ଆସିବ ନାହିଁ, ଅତଏବ ଆମ ଠାକୁର ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଳିବାମନ ଛଳ ସେ ବିକ୍ରମଣେ ବଳି ମଧୁଭୂତ ବାମନ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଭିତରେ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲୀଳା ଭିତରେ, ପ୍ରାତ ଜାଗରଣ ଭିତରେ 10 ଅବତାର ଗାନ ଜୟଦେବଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଗାଉଛେ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରୟୋଧି ଜଳେ ଦ୍ରୁତ ବାହନ ଶିବେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗାଇପାରିବା? ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଆସେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ନାମଧାରୀ ମତେ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। ଏ 10 ଅବତାର କାହିଁକି ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି ନା ଏଥିପାଇଁ ଏ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ 10 to 11 ପଢା, 10 ରୁ 11 ପଢା। ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ 11, ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ 11। କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସିଏ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମତେ ସଭାପତି ବୁଝିଗଲେ କହିଲେ ଟିକେ ଜୟଗୁରୁ ବା ହରିବୋଲ କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ନା, ଇଏ କାନ୍ତ କମନୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଧରି ଯେଉଁ ସଦଗୁରୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆମର ଭୁବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାନ ଗୁରୁ ରୂପ ଧରି, ଗୁରୁ ରୂପ ନେଇକରି ଯିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦସୁତ ହରି, ତାଙ୍କର କଳା ହେଉଛି 16। ଅତଏବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର କଳା ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧୁଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ, ଅତଏବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଆମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ। 16 କଳାରୁ ଆଉ କଳା ନାହିଁ। ସେଇ କଳାକୁ କଳା କରି ଭୁବନରେ ନନ୍ଦସୁତ 16 କଳାକୁ ଏକ କଳାକୁ କଳା କରି 16 କଳାରେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କଲେ। ଆମେ ସେଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଚତୁର୍ବିଧ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ହେଉଛି ଗୁରୁବାଦ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ। ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, କାଲି ମୁଁ ସଭାପତି ଭାଇ କସ୍ତୁରୀ ଏମିତି କଥା କହୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଭାମିନୀ ଟୀକା କଥା ଲେଖକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲମ ଧରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବୁଝି ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। ବାଚସ୍ପତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ମା ତମେ ମୋର ପୁନଃ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ, ମୋର ବାହା ହେଇଛ, ତମେ ଜାଣ ନା ଯେ ମୁଁ ତମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। କି ତ୍ୟାଗ ସେମାନଙ୍କର! ଯିଏ କୌଟୁକଗତ ଚକ୍ଷୁ, ଫଳିତ ଚର୍ମ, ଲୋଳିତ କେଶ, ଭିକ୍ଷାର୍ଥିନୀ, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆସି ସ୍ୱାମୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟିକା ହୁଏ। ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି ନାନ୍ୟ ଦ୍ୱେଷା ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଚଣ୍ଡୀରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି ନାନ୍ୟଂ ଦ୍ୱେଷା ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଇଏ ଦବାକୁ, ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣାତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦବା ପାଇଁ, ଇଏ ତାର ପରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ତ ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବିଧିଲ ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଏଇ ସାର୍ବଭୌମ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଦବା ନବା କେମିତି ହବ? ଦବାଟା ହବ এইটি, নবাটা মধ্যে হব এইটি, বৃদ্ধি সম্ভাষণ এইটি, গুপ্ত কথা তারপরে জ্ঞান,
ଆଉ ଭକ୍ତିର ଖାଲି ଏ ଷଡ଼ବିଧ ତିଥି ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ନା ସାର୍ବଭୌମ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବିତର୍କ ହୁଅନ୍ତି ନା, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଦକୁ ଧରିକି ଠାକୁର ଏଇ ବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ପରସ୍ପର କୋଳାକୃତ ହେଇ ଏଇ ଜଗତରେ ବସି ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଲାକାରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। এই ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଭୌମାନନ୍ଦକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଧରି ଦିବ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର କଥା ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ମୋର ଆୟୁ କାଳ ନାହିଁ, ଆଉ ବୋଧେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଥିବ ସ୍ୱଭାବ ଦେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, এই 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। এই যে ପ୍ରଥମ 4ଟି ଶୃଙ୍ଗାର ତାରୁଣ୍ୟ, ବୀର, ହାସ୍ୟ, এই ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରୌଦ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର ରୌଦ୍ର ଭାବରେ ପଶି ପାରନ୍ତି। ଜଣେ ହାସ୍ୟକାରୀ କେବେ ଭିଲାଇନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତିଟି 4 ଆଉ 4 8ଟା ଯାକ ରସର ଉନ୍ନତ ସୋପାନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ରସ, ଦିବ୍ୟ ଭାବ, ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର, ଦିବ୍ୟ ହାସ୍ୟ। ଆମେ ଏଠି କାଲି ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ସଭା କଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ ସଭା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଅଛି କି? ସେଇ ଯୋଉ ହାସ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ କ'ଣ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ କାଟିକି ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ହାସ୍ୟ। ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ବୀର, ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ଭୟାନକ, ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ରୌଦ୍ର, ଏଇସବୁ ରସ ଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଶାନ୍ତ ରସ। ଏ ଶାନ୍ତ ରସରୁ ସଖ୍ୟ, ଦାସ୍ୟ, ମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର ପିତା, ମୋର ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ, সেই ভাବରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ଦେବେ, ମାତା ଦେବେ, ପୁତ୍ର ଭାବେ କଳଇ ବନ୍ଧନ, সেই ଭାବେ ହୋଇ ତାর অধীন। প্রিয়া যবে প্রিয় ভাবে করায় ভৎসন, বেদ স্তুতি সেই ঘরে সেই আমার। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଦ ସ୍ତୁତି ସବୁ ନିୟମ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୀତି ପରମ୍ପରା କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଗୁରୁଙ୍କର, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରିୟ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ସପ୍ତ ସୋପାନ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ନାମ ହେଉଛି ଭୌମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନର ନାମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ, ତୃତୀୟ ସୋପାନର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରପଞ୍ଚାତୀତ। ଆପଣ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚରେ ଜଗତ ଉଚ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତ, ଆମେ ଅଛେ କୋଉ ଜଗତରେ? ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତରେ ଅଛି। এইটি গুণমানে কাম করନ୍ତି, এইটি শব্দ স্পর্শ রূপরস ব্রহ্মর তত্ত্বମାନେ লীলা କରନ୍ତି। এই প্রপঞ্চ জগতে প্রপঞ্চাতীତରେ ଯାଇକି জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ହେଲେ ভক্তি নরমি যায়। ভক্তি পরে প্রীতি, তাকে কুହାଯାଏ সোপানର নাম ହେଉଛି প্রিয়। মনে পড়ুଛି এটা পঞ্চম সোপাନ। প্রিয় ପରେ প্রিয়তম। ଆମେ ସବୁ ରହିଲେ 5, প্রিয়তম ରହିଲେ 6। এটি যদি উভয়ের পরস্পর সম্মিলন হুয়ে, ইয়ার নাম হচ্ছে সম্মিলনী। প্রিয় আর প্রিয়তম যুদ্ধে মিশি যাতে গোটে ଟୋକା ବାବାଜୀ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆପଣ ବର୍ଷାନି କହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରଜ ଦରବାରରେ କହନ୍ତୁ, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, ଭିକ୍ଷା ଆନ୍ଦେହି ପିଲା ବାବାଜୀ। ଇଏ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉ ସବୁ ସଖୀମାନେ ଆସିଲେ, କହିଲେ କି ଓ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ନା ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦରକାର। ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ରାଧାରାଣୀକୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ପୂଜା ଶାରଦ ଭିକ୍ଷା
ଅକ୍ଷର ଯୋଗମାୟା ଉପାସିତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ସଖୀ ସିଏ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେହି ଭିକାରୀ ଆସିଛି ଦେଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ନିରନ୍ନ ରହିବି ଅଭୁକ୍ତ ରହିବି କିନ୍ତୁ ମାଲିକର ହସ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭିକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମହାଭାରତ ପଢିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳେବର ନେଇ ନେଉଳ ଅରିଠା ଖଣ୍ଡିରେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଗଲା ମା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ଜଗତରେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ହେ ରାଜା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପଡ଼ି ସାମାନ୍ୟ ତଣ୍ଡୁଳପଣାରେ କିଛି କରିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ 4 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅନ୍ନରେ ମୁଁ ଗଡ଼େଇ ହେଇ ମୋର ଶରୀର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି ଆସିଥିଲି ସେ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଆରେ ଭିକାରୀ ମାଗୁଛି ଧର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ 4ଟି ପତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତାଶ ହୋଇକି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ରହନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଆରରୁ ଅଭୁକ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ 15 ଦିନର ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ପତ୍ରଟାକୁ ନେଇ ତାକୁ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ମୋର ପେଟ ଭରିଲା ନାହିଁ ତେବେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ସିଏ ନିଜ ପତ୍ରଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିଜ ପତ୍ରଟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଣି ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ନା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଥିଲେ ସେ କଣ ଜାଣେ ସେ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ এইটা হচ্ছে যে সামান্যতম সেই প্রসাদ উচ্ছিষ্টান্ন পবিত্র কণিকার পরিণত হুয়ে এটি যে উচ্ছিষ্টান্ন পড়ে এটি সেটি পল্লীপত্র ভাল মন্দ পড়ে এই উচ্ছিষ্টান্ন এই মহাত্মা মানবর পবিত্র কণিকার অমৃতময় হয়ে যায় এটি যে আসে ভৌমরু এটি যায় দিব্য ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏପରି ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈବାନୁଗ୍ରହ କାରକ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ମୁମୁକ୍ଷୁତ୍ୱ ମହାପୁରୁଷ ସଂଶ୍ରୟ ଏ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସଂଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷେତ୍ର ସାର୍ବଭୌମ କଲେ ମିଳିମିଶି ଭୋଜିଭାତ କରି ଖାଇବା ସାର୍ବଭୌମ ନୁହେଁ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ରସ ଅତଏବ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ସପ୍ତମ ସୋପାନରେ ଆସିଲେ ପ୍ରିୟତମ প্রিয় ଆଉ প্রিয়তম ଆଉ ନା ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଆଉ ପ୍ରିୟତମ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ସୋପାନରେ ଆସିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆପଣ କହୁଛି ବି ଏଇଟା କାହାର ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନାଁ କହୁଛି बृहद भागवतामृतम जार प्रथम अध्याय हूँ भौम द्वितीय अध्याय हूँ दिव्य तृतीय अध्याय हूँ प्रपंचातीत चतुर्थ अध्याय हूँ ज्ञान पंचम अध्याय हूँ भक्ति षष्ठ अध्याय हूँ प्रिय सप्तम अध्याय हूँ प्रियतम ए पर्यंत कही प्रिय प्रियतम जो मिसी जाए ताले सोपान ना हो जाए आपण माने समर्थे पूर्ण ए पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हे पूर्ण पुरुषोत्तम माने एटी नारी पुरुषर विभेद नाही समस्ते पूर्ण से पूर्ण मानकर चरण रेणुको आशा करी